तो आज हम ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि पाइल्स क्या होता है, पाइल्स की सर्जरी कैसे होती है, पाइल्स के अंदर कैसी कैसी दवाइयाँ लगती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हम ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बात करने में बहुत सारे लोग को शर्म आती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स के बारे में। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित है। पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ मैं आज ये टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये धोती पहन के क्यों बैठा है इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 60 डेज के अंदर बहुत सारी ट्रैवलिंग हो चुकी है। जी हाँ, मैं बन चुका हूँ इस पाइल्स नाम की बीमारी का शिकार। दोस्तों, ये पाइल्स नाम की जो बीमारी है मुझे पिछले 1.5 महीने पहले हुई थी। पाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स होता है और इंटरनल पाइल्स होते हैं। मुझे दोनों टाइप के पाइल्स हो चुके थे। जब मैं अमेरिका था तब ये चीज मुझे डायग्नोस हुई थी। कोई ब्लीडिंग नहीं था इसके अंदर, लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल था उसमें एक क्लॉट बन गया था और जो क्लॉट था वो बहुत ही पेनफुल था। अमेरिका के अंदर मैंने चेक किया कि ये सर्जरी मैं वहां पर करवाऊँ तो कितना कॉस्ट आएगा वर्सेस इंडिया में करवाऊँ तो कितना कॉस्ट आएगा। मुझे पता चला कि अमेरिका के अंदर इसकी सर्जरी करवाऊंगा तो सर्जरी का ही सिर्फ कॉस्ट था अराउंड $9600 और हॉस्पिटल के अंदर जो एक दिन का आपको स्टे लेना पड़ता है और जो एनेस्थीसिया की दवाई आपको लगती है वो सारे कॉस्ट आप ऐड करोगे तो करीब करीब $19000 का कॉस्टिंग आ रहा था। अमेरिका के अंदर मेरे पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस था, लेकिन वहां पर 80-20 था। 80% मेरा इंश्योरेंस पे करने वाला था, 20% जो था वो मुझे आउट ऑफ पॉकेट पे करना था। वो भी हम मैथ कर चुके थे कि $19000 का 20% यदि हम लगा दे तो करीब करीब $3800-3900 मुझे आउट ऑफ पॉकेट पे करने थे। वही चीज मैंने इंडिया में फाइंड आउट किया तो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ये सर्जरी मेरी हो जाने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं भारत जाऊंगा तब ये सर्जरी करवाऊंगा। आज मेरी पोस्ट सर्जरी का 7वां दिन है। मैंने 1 हफ्ते पहले ये सर्जरी करवाई थी। मैं आपको पूरी ये पाइल्स की जो मेरी जर्नी है उसमें लेके जाने वाला हूँ कि पाइल्स मुझे क्यों हुए, कैसे हुए, पाइल्स में मैंने घरेलू उपाय क्या क्या किए, मैंने दवाइयाँ कौन सी खाई लेकिन उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वजह से मैंने सर्जरी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। वो सारी बातें हम करेंगे इस ब्लॉग के अंदर। मुझे जो पाइल्स की बीमारी हुई उसका मुख्य जो कारण था वो था एक्सटेंसिव लेवल का ट्रैवलिंग। जी हाँ, मैंने पिछले 60 दिनों के अंदर करीब करीब 29,000 माइल गाड़ी चलाई है और मैं 12 से ज्यादा बार फ्लाई किया हूँ। तो इसकी वजह से मुझे पाइल्स हो चुके थे। खाने के अंदर जैसे अलग अलग थालियां होती है, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, ऐसे ही पाइल्स की एक थाली होती है। 5 चीजों से ये पाइल्स होता है। मैंने पाइल्स आने के बाद जो रिसर्च किया वो रिसर्च में मुझे पता चला सबसे पहला कारण पाइल्स होने का है बहुत ही मसालेदार खाना। दूसरा रीजन है लो फाइबर डाइट। तीसरा रीजन है बहुत ही कम पानी पीना। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं उतना पानी नहीं पीता था। एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि आप बहुत समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो। कई बार आपकी डेस्क की जॉब होती है, वहां पर आप 4 से 5 घंटे एक ही पोजीशन पे बैठे होते हैं। ये भी एक कारण है। और आखिरी कारण है वो स्क्रॉलिंग पूजा। जी हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्क्रॉलिंग पूजा हम सभी लोग एवरी मॉर्निंग करते हैं। जब पॉड पे जाके बैठते हैं तो कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि अपना मोबाइल फोन साथ में लेके जाते हैं और स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। ये पोजीशन पे 15 मिनट से ज़्यादा बैठने पर बहुत ही स्ट्रेनिंग होता है और ये स्ट्रेनिंग की वजह से अंदर जो रेक्टम होता है वहाँ पर जो वेन्स होती है उसके अंदर ये खून भरा जाता है। ये वेन्स बड़ी हो जाती है और वहाँ पर पाइल्स डेवलप होते हैं। मैंने 3 हफ्ते डॉक्टर को कंसल्ट किया था। पहले वीक में वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे कुछ घरेलू उपाय बताए जो हम अभी ट्राई करेंगे आपके सामने। दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे पेन किलर्स दिया था, वो मैंने 1 हफ्ते के लिए ट्राई किया। फिर भी मेरे पाइल्स जो थे वो एक्सटर्नल पाइल्स से उसकी साइज कम नहीं हुई और जो पेन था वो पेन भी नहीं गायब हुआ। उसकी वजह से मुझे सर्जरी का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ा। सर्जरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेपल पद्धति होती है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है। स्टेपल पद्धति क्यों सिलेक्ट की, ये स्टेपल पद्धति क्या होती है, ये सब भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये बात आपको मैं नहीं बताऊंगा, जो सर्जन ने मेरी सर्जरी की है उनके ही मुंह से हम सुनेंगे ये स्टेपल पद्धति क्या होती है। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद सर्जरी मेरी करीब करीब 2 घंटे चली थी। सर्जरी के बाद 1 दिन मैं हॉस्पिटल के अंदर रहा, दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया था। सर्जरी की आफ्टर केयर जो होती है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो एनेस्थीसिया यहाँ पर लिया था वो बैक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लिया था। पूरी सर्जरी के वक्त मैं जाग रहा था। इसकी वजह से जो इसकी आफ्टर केयर होती है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल आपको रहना चाहिए। पिछले 4 दिनों से लगातार
मुझे सीवियर हेडेक आ रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि हेडेक क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लिया था उसकी वजह से आपको हेडेक आ रहे हैं। आपको लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। लाई डाउन करने के बाद तुरंत ही जो सीवियर हेडेक था वो माइल्ड हो गया और धीरे धीरे चला गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस सर्जरी को ऑप्ट करते हो और मेरी तरफ बैक में इंजेक्शन लेते हो तो 4 से 5 दिन के लिए पूरा आराम कीजिएगा। ज़रा भी ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे कुछ दुखावा नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, इसलिए मैं खड़ा होकर सारा काम करना शुरू कर दूं। इसकी आफ्टर केयर बहुत ही ज़रूरी होती है। सर्जरी का ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट किया, सर के अंदर इतना सारा टेंशन आ गया था कि ये सर्जरी कैसी होगी, कितने दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, कितना इसका बिल आएगा, कितनी आफ्टर केयर करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज़ मैंने ख़त्म कर दी। मेरे जो सर्जन थे उनसे मैंने परमिशन ली कि मुझे जो फीलिंग हुई, मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये क्या मैं ये एक्सपीरियंस मेरा कई सारे पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दी। इसलिए हम अभी हॉस्पिटल जाने वाले हैं और वहाँ पर आप सर्जरी के लिए जब जाते हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सर्जिकल रूम कैसा होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कैसे होते हैं, आपकी केयर कैसे होने वाली है, वो सारा मैं आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं घर के अंदर होम रेमेडी करता हूँ आफ्टर केयर के लिए, वो आपको चलिए दिखाता हूँ। ये घर में भी भाई बच्चे होते हैं तो कुछ भी सामान कहीं पर भी रख देते हैं। देखिए, ये एक चीज़ कहना मैं भूल गया, आफ्टर केयर के अंदर जब भी कोई भी चीज़ आप उठाओ पाइल्स की सर्जरी के बाद तो ऐसे खड़े खड़े मत उठाओ, आप पहले बैठ जाइए। आप जब ये वेट लिफ्ट करोगे तो इसका जो वजन है आपकी नीज पे आएगा, वरना ऐसे खड़े खड़े आप पुल करना ट्राई करोगे तो पूरा स्ट्रेन लोअर बैक के अंदर आएगा। ये बहुत ही दर्दनाक पेन होता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा पहले बैठ जाइए और फिर इसको उठाइए और फिर नीज के हेल्प से आप खड़े होकर इसे रख दीजिए। चलिए देखते हैं सीट्स बाथ क्या होता है। दोस्तों, इसे सीट्स बाथ कहते हैं। सीट्स बाथ का एक टब आता है जो मुझे मेरे नज़दीकी कोई फार्मेसी में नहीं मिला, इसलिए मैंने ये घरेलू जुगाड़ अपना है। यहाँ पर आपको गर्म पानी करना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मीडियम हॉट टेम्परेचर आप करिए। एक छोटी सी बकेट है, ये वाइड बकेट ली हुई है मैंने, जिसके अंदर आप अच्छी तरह से बैठ पाओगे। यहाँ पर छोटा सा स्टूल यूज़ किया है थोड़ी हाइट देने के लिए। कई पेशेंट्स को मैं ये भी रेकमेंड करूँगा, जैसे ही आपको पाइल्स डायग्नोस होते हैं आप ये सीट्स बाथ लेना पहले से ही शुरू कर सकते हो। कई बार जो आउटसाइड के एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो चले भी जाते हैं। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिनके जो एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर जो क्लॉटिंग हुआ होता है वो क्लॉटिंग भी चला गया है। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से आपको ज़्यादातर सूदिंग मिलेगा। ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा इसे चालू ही रखूँगा। ये करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए। इतनी हाइट पर ले लीजिए। अभी तो मैंने ये धोती पहनी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली आप जब ये करें तो धोती निकाल कर ही करना। ये मैं बैठ गया हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा पानी बाहर भी निकल जाएगा, आप देख सकते हो। लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी भाई मुझे वो टबलर दीजिए, आप वहाँ से निकाल के दो। थैंक यू। प्रिपेयर्ड नहीं थे हम। जितना ज़रूरत पड़े उतना पानी टबलर के अंदर साइड के अंदर से डालते रहना। यही पोजीशन पर आपको 15 से 20 मिनट बैठना है। दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। सर्जरी के बाद आपको ये कम से कम 7 से 10 दिन के लिए करना है। ये करने से आपको बहुत ही सूदिंग मिलेगा। समझ सकता हूँ कि सर्जरी के दिन आपकी एंग्जाइटी बहुत ही रूफ टॉप पर होगी, लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप सर्जरी के लिए जाते हो आपको सारे गहने ऑर्नामेंट्स जो है वो निकाल देने हैं, घड़ी वगैरह घर पे रख देनी है। आपकी जो फाइल है डॉक्टर की, वो फाइल आपको लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाना है और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। सिंपल कपड़े पहनकर जाइए। वहाँ पर आप जाएंगे तो हॉस्पिटल के अंदर ही आपको उनकी क्लोथिंग भी देंगे। थैंक यू।
દર્શક મિત્રો, આ હોસ્પિટલ છે જ્યાં આગળ મારી સર્જરી થઈ હતી ગયા અઠવાડિયે. આ 501 નંબરનો રૂમ છે, અહીંયા આગળ હું એડમિટ થયો હતો. જે લોકો સર્જરી કરવા માટે હોસ્પિટલની અંદર આવે છે એ લોકોને મારે ખાસ કહેવાનું કે આપ જ્યારે સર્જરી કરવા આવો તો હાથની અંદર ઘરેણા પહેર્યા હોય, ઘડિયાળ, વોચ એવું કશું રાખ્યું હોય તો ઘરે મૂકીને આવું અને નોર્મલ ક્લોધિંગની અંદર આવું. અહીંયા હોસ્પિટલની અંદર બધા જ ક્લોધિંગ આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. મારી પાછળ જે સર્જને મારી સર્જરી કરી હતી, ડૉક્ટર હેમિકચંદ્ર પટેલ, અત્યારે અહીંયા ઊભા છે. હું આપને મળાવું છું. કેમ છો ડૉક્ટર સાહેબ? બસ સરસ, આ મજામાં છે. જો ડૉક્ટર સાહેબ આપણને મળ્યા છે અને હમણાં થોડીક જ ક્ષણોની અંદર આપણે સર્જરી રૂમની મુલાકાત લઈશું. થેન્ક યુ. હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ થયા પછીનું આ ડ્રેસ કોડ તમને પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા વી લાઇન લગાવવામાં આવે છે. વી લાઇનથી જ્યારે સર્જરી આપણી પૂરી થાય પછી જે એન્ટીબાયોટિકની દવાઓ લાગે છે, નોર્મલ સેલિન વગેરે દવાઓ લાગે છે, એ વી લાઇનથી તમને આપવામાં આવે છે સર્જરી પછી. મિત્રો, આ છે આપણો ઓપરેશન થિયેટર. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં આગળ મારી સર્જરી થઈ હતી. થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન. આ ડૉક્ટર હેમિકચંદ્ર પટેલ છે જેમને મારી સર્જરી કરી હતી. ડૉક્ટર સાહેબ, સૌથી પહેલાં તો આ રૂમ બહુ ઠંડો છે. આ ઠંડો કેમ હોય છે? જનરલી આપણે કોઈ પણ પેશન્ટને ઓપરેશનમાં લઈએ એના પહેલા ફ્યુમિગેશન એટલે કે ઓટી ક્લીન કરતા હોય છે. ઓકે. અને ઓટી ક્લીનની પ્રોસેસને કહેવાય ફ્યુમિગેશન. અને ફ્યુમિગેશન કર્યા પછી જનરલી એની ઇફેક્ટ એટલે કે જે ફ્યુમ્સ અને જે પણ સ્મેલ કે કાઇન્ડ ઓફ ઇરિટેટિંગ સબસ્ટન્સની આંખમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય એ બધું દૂર કરવા આપણે જનરલી એસી ઓન કરી દેતા હોય છે. ઓકે. એટલે જ્યારે પેશન્ટને લઈએ એટલે નોર્મલ ટેમ્પરેચરમાંથી અહીંયા આવે અને ટેમ્પરેચર થોડું ડાઉન હોય છે એટલે પેશન્ટને ઠંડુ લાગતું હોય છે. અચ્છા, તો આ આખી પ્રોસિજર જે ચાલે છે એ એના થ્રુઆઉટ આ રહે છે એસી ચાલુ કે પછી તમે બંધ કરી શકો છો વચ્ચે? આપણે છે ને ઇનિશિયલી એસી ઓન હોય, હેપા ફિલ્ટરની સિસ્ટમ છે આપણે અંદર, એટલે જેથી કરીને ઇન્ફેક્શનનો રિસ્ક અને અંદર કોઈ પણ બેક્ટેરિયા ના રહી જાય એ રીતની સિસ્ટમ બનાવેલી છે. જનરલી સર્જરી ડ્યુરેશનમાં ઘણીવાર પેશન્ટ જ્યારે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપ્યું ત્યારે અવેક હોય તો એમને ઠંડી ફીલ થતી હોય તો આપણે એ ટાઈમે જ્યારે પેશન્ટ એવું કમ્પ્લેન કરતો હોય તો એ ઓટોમેટિકલી આપણે એને ઓફ કરી શકીએ છીએ અને એમાં કોઈ વાંધો એનો કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ કે એવું કશું હોતું નથી. મિત્રો, તમને જણાવી દઉં કે જ્યારે મારી સર્જરી ચાલુ હતી ત્યારે 2 થી 3 વખત મેં ડૉક્ટર સાહેબને કીધું હતું મને ઠંડી બહુ લાગે છે, તમે એસી બંધ કરો, અને જેમ જેમ જરૂર પડતી હતી ત્યારે એ ટર્ન ઓફ કરતા હતા અને ટર્ન ઓન પણ કરતા હતા. થેન્ક યુ અગેન એની માટે. નો પ્રોબ્લેમ. આપણે 1-2 ઇક્વિપમેન્ટની વાત કરી લઈએ. અહીં આ મશીન મારી પાછળ જોઉં છું. આ મશીનની વિશે આપ કહેશો કે આ શેનું મશીન છે? આપણે બંધ જ ટ્રોલી. ઓકે. જનરલી એનેસ્થેટિસ્ટ ડોક્ટર જ્યારે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપવાનું હોય છે ત્યારે પેશન્ટની બોડીને એનેસ્થેટાઇઝ કરીને આખું એની પર શિફ્ટ કરતા હોય છે. એમાં ઉપર છે મોનિટર છે જેની અંદર બેઝિકલી આપણે જે વાઇટલ પેરામીટર્સ, પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, ઓક્સિજન, બીજો એક વસ્તુ હોય છે CO2, બરાબર, CO2 રિટેન્શન માટેનો એક પ્રોબ હોય છે EtCO2, એ આપણે એની અંદર છે. એટલે એ બધા પેરામીટર્સ જોતા હોય છે. જે તમને અહીંયા વચ્ચે કાચની જે સિસ્ટમ દેખાય છે, જે અંદર ટ્યુબ જેવું દેખાય છે, એની અંદર બધા ફ્યુમ્સ મતલબ કે ઓક્સિજન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, એ બધા એજન્ટ હોય છે જેનાથી પેશન્ટને એનેસ્થેસિયા અને એનાલ્જેસિક ઇફેક્ટ મળતી હોય છે. એટલે આખી સિસ્ટમથી પેશન્ટનું બોડી આપણે મેનેજ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ સિસ્ટમ જ આખું મેન્ટેન કરે. એનેસ્થેસિયા ટ્રોલી. અચ્છા, પણ આ જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે શું એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ અહીંયા હાજર હોય છે? નથી હોતા? ચાલુ સર્જરી એનેસ્થેટિસ્ટ અહીંયા જ હોય છે. અને આ જે તમને પાઇપ્સ દેખાય છે એ પેશન્ટના મોઢામાં એક ટ્યુબ મૂક્યો હોય અને એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ કહેવાય, અને એની સાથે ત્યાં માસ્ક અટેચ કરેલું હોય. એનાથી જ ઓક્સિજન, બધા પેરામીટર્સ, આખા ટોટલી બધા વાયર્સ જે લગાવેલા છે અટેચ કરેલા હોય. અહીં ECG લીડ્સ લગાવી હોય, એનાથી હાર્ટની કન્ડિશન જોવાતી હોય, એ બધું એ પ્રોપર ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય. જ્યારે પેશન્ટ ઘણીવાર દવાની અસર ઓછી થાય અને અવેક થતા હોય તો એની અંદર તમને તરત જ ચેન્જીસ જોવા મળે. એટલે એ જોઈને જ એનેસ્થેટિસ્ટ પછી કેટલી મેડિસિન આપવી, કેટલું ડ્યુરેશન સર્જરીનું બાકી છે એ નક્કી કરતા હોય છે, અને એ પ્રમાણે આપણે આખું મેનેજ કરતા હોય છે પેશન્ટને, જેથી કરીને પેશન્ટને આપણે વધારે પણ મેડિસિન ના જાય અને ઓછી પણ ના જાય, અને સર્જરી સ્મૂથલી થઈ જાય અને પેશન્ટ આફ્ટર એનેસ્થેસિયા ઇફેક્ટ જલ્દી રિકવર પણ થઈ જાય. અચ્છા, બહુ સરસ વાત કરી આપે. રિકવરીની અંદર બહુ જરૂરી હોય છે કે પેશન્ટ જાગે. ક્યારે એવું બને છે કે વધારે દવા આપી ગઈને પેશન્ટ લોંગ ટાઈમ સુધી રિકવર ના થઈ શકે, એવી કોઈ સિચ્યુએશન બનતી હોય છે? તમે એવું સમજી શકો કે મેં વાત કરી કે દરેક મેડિસિનની એક ઇફેક્ટ હોય, હાફ લાઈફ કહીએ આપણે, તો એ પ્રમાણે ઘણીવાર એવું થાય કે મેં સર્જરી સ્ટાર્ટ કર્યું, સાહેબે દવા એવું વિચારીને આપી કે 1 કલાક થશે, મારી સર્જરી અડધા કલાકમાં પતી ગઈ, તો પેશન્ટને હજુ દવાની ઇફેક્ટ છે, એટલે પેશન્ટ અવેક નથી થતું. તો એની માટેના અલગ એજન્ટ્સ, અલગ મેડિસિન આવતી હોય, એને કહેવાય રિવર્સલ એજન્ટ્સ. તો આપણે એ તરત આપીને પેલી દવાની ઇફેક્ટને નલિફાઈ કરીને પેશન્ટને અવેક કરી શકીએ. એટલે એવા કોઈ ચાન્સીસ નથી હોતા કે પેશન્ટ જાગે નહીં, એવું સમજી શકો તમે. રેર કેસીસમાં જો પેશન્ટ એવું કોમોર્બિડ, બહુ હાઈ રિસ્ક
કે બ્રેઇન ડેમેજ કે એવા પેશન્ટ હોય એની અંદર થોડા એવા જોખમ રહેતા હોય છે, જે આપણે પેશન્ટને પહેલેથી એક્સપ્લેન કરતા હોય, એમના રિલેટિવ્સને એક્સપ્લેન કરતા હોય છે કે આપણા કેસમાં થોડું આ જોખમ રહેલું છે. દર્શક મિત્રો, આ એ જ બેડ છે જ્યાં આગળ મારી સર્જરી થઈ હતી. ડોક્ટર સાહેબ, તમે પરમિશન આપતો હોય તો Yes, શું આની ઉપર sure, મારી પોઝિશન બતાવી શકું છું? Yes, ઓકે, 100%. થેન્ક યુ વેરી મચ. પાઇલ્સની આપ સર્જરી કરવાઓ, મેં જે પ્રોસિજર સિલેક્ટ કરી હતી એની અંદર હું અવેક હતો. Right. તો એ જે એનેસ્થીઝિયા મને આપ્યું હતું એના વિશે આપ શું કહેશો? Yes. કે હું અવેક હતો અને જે બેકમાં ઇન્જેક્શન Yes, આપ્યું હતું એની વિશે right. આપ થોડું જણાવો. એ બેઝિકલી એને સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા કહેવાય છે. Okay. અને બીજું હોય જનરલ એનેસ્થેશિયા, એટલે રિજનલ ઓર જનરલ. જનરલ એટલે આખું આપણે બોડી એનેસ્થેટાઇઝ કરીએ, આખું બોડી બેભાન કરતા હોય. અને સ્પાઇનલ એટલે કમરના એક હિસ્સામાં કરોડરજ્જુના બે પાર્ટની વચ્ચેથી આપણે ઇન્જેક્શન આપતા હોઈએ. એટલે નીચેનો ભાગ, જે આપણે એવું સમજી શકો નાભીથી નીચેનો ભાગ જ ખાલી બેરો થાય, મતલબ એનેસ્થેટાઇઝ થતો હોય છે. Okay. એટલે આપણી સર્જરી હતી પેરિયનલ રીજન, મતલબ સ્ટૂલના રસ્તાની, ઓકે, મતલબ પાઇલ્સની સર્જરી. તો એના માટે જનરલ એનેસ્થેસિયા મતલબ આખું બોડીને એનેસ્થેટાઇઝ કરવાની જરૂર નથી હોતી. ઓકે. અને એટલો પાર્ટ જ એનેસ્થેટાઇઝ થાય, એના લીધે આપણે ખાલી તમને સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપીએ. ઓકે. ઘણા પેશન્ટ્સોની એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે સર્જરી બહુ રિસ્કી હોય છે, બેકની અંદર જે ઇન્જેક્શન છે એ આમ ધબ્બો મારતા હોય છે, એ રીતે સોય નાખતા હોય છે, બહુ જાડી સોય હોય છે. આ તદ્દન મિથ છે, આ ખોટી વાત છે. બહુ જ પતલી નીડલ હતી, મને ખબર પણ ના પડી. ડૉક્ટર સાહેબ મારા રાઈટ સાઈડ પર હતા અને મેં એમનો હાથ પકડ્યો તો આ જ પોઝિશનમાં હું બેઠો હતો, થોડો બેન્ડ થયો હતો અને પાછળ એ લોકોએ નીડલ ઇન્જેક્ટ કરી મને. પેન જરા પણ મને નહોતો થયો, ખબર પણ ન પડી અને ડૉક્ટર સાહેબે કીધું કે ઇન્જેક્શન અપાઈ ગયું છે, હવે તમે શાંતિથી આરામ કરો. 10 થી 15 મિનિટની અંદર કમરથી નીચેનો ભાગ છે બધો નમ થઈ જશે. અને આ જે આ બંને રાઈટ સાઈડ જે સ્ટેન્ડ જોઈ શકો છો, એ બંને સ્ટેન્ડની અંદર મેં મારા પગ આવી રીતે આ પોઝિશનની અંદર ભરાઈ દીધા હતા અને હું આ પોઝિશનની અંદર લાઈ ડાઉન હતો. થ્રુઆઉટ ધ સર્જરી મારી જોડે ડૉક્ટર સાહેબે કમ્યુનિકેશન કર્યું હતું અને શું પ્રોસિજર ચાલી રહી છે મને જણાવી હતી. લગભગ 45 મિનિટથી 1 કલાકની અંદર મારી સર્જરી કમ્પ્લીટ પણ થઈ ગઈ હતી. અને સર્જરીની જે આફ્ટર ઇફેક્ટ છે એને વિશે આપણે થોડીક ક્ષણોની અંદર વાતો કરશું. સર્જરી પત્યા પછી 4 થી 5 કલાક લાગ્યા હતા મારા બોડીની અંદર રિકવરી આવવા માટે. અને 4 થી 5 કલાક પછી જેમ જેમ બોડી રિકવર થતી થઈ એમ સૌથી પહેલાં પગના જે તળિયા છે એ મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હતા. અને લગભગ 5.5 કલાક પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ યુરિનેશન પણ મને આવી ગયું હતું. મિત્રો, મેં કપડાં ચેન્જ કરી લીધા છે. હવે આપણે ઓટી રૂમની અંદરથી ડૉક્ટર સાહેબના રૂમની અંદર જઈશું અને વધારે પાઇલ્સની વિશે જાણશું. એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ હતી જ્યારે હું ઓટી રૂમની અંદર હતો કે જે એનેસ્થેસિયાની જે ઇફેક્ટ હોય છે 4 થી 5 કલાક પછી ઉતરતી હોય છે. સૌથી પહેલાં મારા પગના જે તળિયા હતા એ મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી. ડૉક્ટર્સ વધારે રેકમેન્ડ કરે છે કે જેટલું જલ્દી બને એટલું આપ યુરિનેટ કરો. નોર્મલી પેશન્ટ્સને 1 કલાકથી 2 કલાકની અંદર ફર્સ્ટ યુરિન આફ્ટર સર્જરી થઈ જતી હોય છે. મને 5.5 કલાક લાગ્યા હતા. 5.5 કલાક પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં યુરિનેટ કર્યું હતું, પણ એ નોર્મલ છે, જરાય ગભરાવાની જરૂર નથી આની અંદર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન ડૉક્ટર સાહેબ તમારી માટે, આ પાઇલ્સ અને હેમરોઇડ્સ અને ફિશર્સ આ બધા અલગ વર્ડ બધી જગ્યાએ સાંભળવામાં આવે છે. ડિફરન્સ શું છે આ ત્રણેયની અંદર? પાઇલ્સ અને હેમરોઇડ્સ સેમ છે. પાઇલ્સ એ લેમેન ટર્મ છે અને હેમરોઇડ્સ એ મેડિકલ ટર્મ છે. ઓકે. ફિશર એટલે કે કટ લાગવો, એટલે બે બીમારી છે જે તમે ત્રણ ટર્મ કીધા એની અંદર. એક હેમરોઇડ અને બીજું છે ફિશર, જે બંને મેડિકલ ટર્મ છે. હેમરોઇડની અંદર નસોનું ફૂલી જવું, આપણે ગુજરાતીમાં સીધી ભાષામાં સમજીએ તો જે મળમાર્ગની અંદર આપણી નસો હોય એની ફૂલી જવાનું વસ્તુને કહીએ આપણે પાઇલ્સ ઓર હેમરોઇડ્સ. જ્યારે પેશન્ટ સ્ટૂલ પાસ કરે ત્યારે એના પર ફ્રિક્શન આવે અને હાર્ડ સ્ટૂલ થાય ત્યારે એ નસો ફૂલે અને એ ધીરે ધીરે કરીને એ લેક્સ બનતી હોય અને ઘણીવાર બહાર આવે તો તમને ફીલ થતું હોય. બીજું, એ ફાટે તો એની અંદરથી બ્લીડિંગ થાય. એટલે મોટા ભાગના પેશન્ટ જેમને ઇન્ટરનલ અંદરના પાઇલ્સ હોય એમની કમ્પ્લેન હોય છે કે સ્ટૂલ પાસ કરે ત્યારે બ્લડ નીકળે છે. પેનલેસ બ્લીડિંગ હોય દેટ મીન્સ યુ હેવ અ પાઇલ્સ. અને બીજી વસ્તુ છે ફિશર. ફિશર મતલબ કે જ્યારે બહારનો રસ્તો છે આપણો સ્ટૂલનો ત્યાં આગળ કટ લાગવો. જેમ કે આપણે કોઈને કટ માર્યો હોય, ચાકુથી કટ માર્યો હોય અને જે કટ લાગે એ રીતે. એ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે હાર્ડ સ્ટૂલ પાસ કરીએ ત્યારે એ એકદમ હાર્ડ હોય ત્યારે પેશન્ટ ઓર કોઈ પણ પર્સન એ ઇઝીલી પાસ ના કરી શકે. એટલે બહારના મસલ એકદમ રિલેક્સ ના થાય અને ત્યાં એકદમ કટ લાગે, એને કહેવાય ફિશર. આનું કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન હોય છે કે આ પાઇલ્સ, હેમરોઇડ્સ વર્સિસ કે ફિશર કયા કારણથી થઈ શકે છે અને કયા એજ ગ્રુપની અંદર આ વધારે જોવા મળતા હોય છે? જનરલી જે પણ પેશન્ટને પાઇલ્સ અને હેમરોઇડ્સ હોય છે કે ફિશર હોય છે એની અંદર એક કોમન વસ્તુ તમને જોવા મળશે કે હાર્ડ સ્ટૂલ
કોન્સ્ટિપેશન અને આની રિકરન્ટ સાયકલ ચાલતી હોય છે. જનરલી ફિશરની અંદર એવું કહેવાય કે પેશન્ટને ફિશર થયું, એ હાર્ડ સ્ટૂલ થવાથી થયું, ફિશર થવાથી પેશન્ટને પેઇન થાય છે, એટલે બીજા દિવસે જ્યારે મોશન કરવા પેશન્ટ જશે ત્યારે એ બહુ રિસ્ટ્રિક્ટ કરશે સ્ટૂલ પાસ કરવાનું, એટલે જે અંદર સ્ટૂલ રેસિડ્યુઅલ હશે એ હાર્ડ થશે અને ઓટોમેટિકલી યુ હેવ ટુ પાસ સ્ટૂલ બીજા ત્રીજા દિવસે, ત્યારે વધારે હાર્ડ હશે અને પાછું ફિશર રિકરન્ટ થાય. બીજું જે તમે કીધું કયા એજ ગ્રુપમાં, તો જનરલી આમાં કોઈ એવો બાર નથી. મોટા ભાગે કોઈ પણ એજ ગ્રુપમાં આ બંને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. વધારે પડતું અત્યારે આપણને આ યંગ એજ ગ્રુપમાં વધારે જોવા મળી રહ્યું છે, જે પહેલાની જનરેશનમાં એટલું કોમન નહોતું ડ્યુ ટુ ડાયટ. જે અત્યારે આઉટસાઇડ ફૂડ, જંક ફૂડ અને ફ્રાઈડ અને જે કહેવાય ને કે લો ફાઈબર ડાયટ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, એના કારણે સ્ટૂલ હાર્ડ થતું હોય છે. પ્રોપર સ્લીપ સાયકલ પૂરી ના થવી, ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડાયટ ના લેવો, હાઇડ્રેશન પ્રોપર ના રાખવું, એના લીધે પણ સ્ટૂલ હાર્ડ થતું હોય છે અને આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળતો હોય છે. તો તમે કીધું કે કોઈ એજ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, એટલે આ શું બાળકો, યંગ એજ કોઈને પણ થઈ શકે, મેલ ફિમેલ એવું કશું જ નથી? આની અંદર એવું કોઈ સ્પેસિફિક આપણે ક્રાઇટેરિયા નથી કે કોઈને પણ ના થઈ શકે. કોઈને પણ જે આ મેં કીધા પેરામીટર્સ એમાં ધ્યાન ના રાખતા હોય એમને પણ થઈ શકે. ઇવન મને પણ થઈ શકે. એવું સમજો તમે કે હું ધ્યાન નહીં રાખું, હું પ્રોપર ડાયટ ફોલો નહીં કરું, પ્રોપર મારું શેડ્યુલ ફોલો નહીં કરું, તો મને પણ આ થઈ શકે છે. તમે હમણાં બ્લીડિંગ ની વાત કરી, તો આજે મસા ગુજરાતીમાં બધા કહેતા હોય છે મસા થઈ ગયા, તો આ એ જ વસ્તુ છે? મસા કઈ? એક્ઝેક્ટલી. પાઇલ્સ, મસા અને હેમરોઇડ્સ આ ત્રણે સેમ છે. હિન્દીમાં સાંભળ્યું હશે બવાશીર હો ગયા. ઓકે, તો એ આ સિમિલર વસ્તુ છે. તમે ડાયટ ની વાત કરી, તો જ્યારે કોઈને પણ પાઇલ્સ થાય છે, એવું કોઈ ફૂડ હોય છે જે અવોઇડ કરવું જોઈએ, ના લેવું જોઈએ, અને એવું કયું ફૂડ હોય છે જેને પાઇલ્સ થાય તો એ લેવું જોઈએ? જનરલી આપણે સિમ્પલ વર્ડમાં કહીએ તો ઓઇલી, સ્પાઇસી, જંક ફૂડ, ફ્રાઈડ ફૂડ એવું આપણે અવોઇડ કરવું જોઈએ. અને હાઈ ફાઈબર એટલે કે જેમાં પલ્પ, રેસા વધારે હોય, એટલે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ, સલાડ અને જેટલા પણ જ્યુસીસ છે એ બધું વધારે ઇન્ટેક કરવું જોઈએ. પણ તમે વાત કરી કે આ વસ્તુ અવોઇડ કરવી જોઈએ, પણ આજના જનરેશનની અંદર આ વસ્તુ અવોઇડ કરવી એવી બહુ હાર્ડ જોવા મળે, રાઈટ? કે એવરી અધર ડે somebody is going out in a restaurant. આપણે જોઈએ તો દર વીકેન્ડ ની અંદર એવી લાઈફસ્ટાઈલ થઈ છે કે ઘરે જમવાનું બનવાનું જ નથી. તો એવી લાઈફસ્ટાઈલ ની અંદર પણ શું કોઈ ચાન્સીસ છે કે તમે પાઇલ્સ ને અવોઇડ કરી શકો છો? વેન યુ સે અવોઇડ ધીસ ફૂડ, કે કમ્પ્લીટલી બંધ કરી દેવું જોઈએ કે there is some તમે એવું સમજી શકો કે તમને એટલીસ્ટ અલાર્મિંગ સિમ્પટમ્સ આવશે. જેમ કે ઇનિશિયલી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ 0 થી જ સ્ટાર્ટ થતો હોય છે. એવું તો નહીં કે ડાયરેક્ટ 100 પર પહોંચી જશે અને તમારે ડોક્ટર પાસે જવું પડશે. તો એ જ્યારે સ્ટાર્ટ થતો એટલે તમને અલાર્મિંગ સિમ્પટમ હોય, જેમ કે કોઈક દિવસ તમે આઉટસાઇડ ફૂડ લીધું, પ્રોપર સ્લીપ સાયકલ નહીં, પ્રોપર ડાયટ ના લેવા, હાઇડ્રેશન મેન્ટેન ના થયું, તો બીજા દિવસે તમને એના થોડા સાઇન્સ આવશે. ઇનિશિયલી જ્યારે પહેલી વાર ફિશર થાય, પહેલી વાર બ્લીડિંગ થાય, ત્યારે માઇલ્ડ હોય છે. જેમ જેમ આ વસ્તુ વધ્યા જાય ત્યારે મતલબ તમે એને બહુ સિરિયસલી નહીં લો તો એ વધે જશે અને પછી એ તમને ડોક્ટર પાસે લઈ જવાની જરૂર પડે એવું થશે. એટલે જરૂરી નથી કે કોઈને પણ પાઇલ્સ કે મસા કે હેમરોઇડ્સ થઈ જાય તો ડાયરેક્ટ સર્જરી કરાવી દેવી. યસ, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કરવાથી પણ આ પ્રિવેન્ટ કરી શકાય છે કે કંટ્રોલ કરી શકાય છે. 100%. સર્જરીની જ્યારે આપણે વાત કરી, સર્જરીની અંદર ઘણી બધી અલગ અલગ વેરાયટી ઓફ સર્જરીઝ આની અંદર જોવા મળે છે. સ્ટેપલ પદ્ધતિ એક નવી સિસ્ટમ આવી છે જે મેં જાણી છે, તો એના વિશે આપ શું કહેશો? સર્જરીમાં જ્યારથી ઇનોવેશન થયું પાઇલ્સ ફિશર માટે અને એના માટે, ત્યારથી ઓપન સર્જરીઝ, પછી ઘણા લાઇગેશન, રબર બેન્ડ લાઇગેશન, સ્ક્લેરોથેરાપી પાઇલ્સ માટે, પછી આજે સ્ટેપલર પદ્ધતિ અને અત્યારે બીજું પણ એક છે લેઝર પદ્ધતિ. તો આ લેઝર એ એક એડવાન્સ ટેકનિક છે. સ્ટેપલર ઘણા ટાઈમથી છે પણ અત્યારે બહુ જ કોમનલી યુઝ થઈ રહી છે. તો સ્ટેપલર અને લેઝર એ બંને એવું કન્સિડર કરી શકો કે વન ઓફ ધ પેનલેસ સર્જરીઝ ઇન પાઇલ્સ કેસીસ અને ફિશરની અંદર એવું માની શકાય કે પાઇલ્સ અને ફિશરની અંદર આપણે સ્ટેપલરનો યુઝ જનરલી પાઇલ્સ માટે કરતા હોય છે, લેઝરનો યુઝ પાઇલ્સ અને ફિશર બંને માટે થતો હોય છે. તો પાઇલ્સ માટે સ્ટેપલરનો જ્યારે યુઝ કરીએ ત્યારે મેઇન એનો કોન્સેપ્ટ છે સ્ટેપલર હેમરોઇડોપેક્સી એવું કહેવાય છે સર્જરીનું નામ. તો એની અંદર જે એનાલ કુશન્સ હોય છે બહુ સ્પેસિફિક જગ્યા પર 3, 7, 11 પર જે ઓલ્ટર થતા હોય છે પાઇલ્સ મોટા થવાથી,
તો એને આપણે રીપોઝિશન કરતા હોય છે અને એ વર્ક જનરલી 360 ડિગ્રી થતું હોય છે. એટલે ફ્યુચરનું આપણે મ્યુકોઝા પણ લેક્સ થયું હોય, પાર્ટ બહાર આવતો હોય તો એને પણ પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આ બંનેમાં કોઈ કટ કે એવું આવતું નથી. અને ફિશર માટે લેઝર યુઝ કરીએ ત્યારે મસલ ઇન્ટરનલ સ્ફિન્ક્ટર આપણે હોય છે એને રિલીઝ કરતા હોય, એને કહેવાય ઇન્ટરનલ એનલ સ્ફિન્ક્ટરોટોમી. એ લેઝરની મદદથી કરતા હોય છે, એટલે એમાં પણ કોઈ કટ આવતો નથી. આ નામ જ એવું છે સ્ટેપલર પદ્ધતિ, એટલે ઘણા પેશન્ટ્સને મિસકન્સેપ્શન હોય છે કે આની અંદર કોઈ વસ્તુનું સ્ટેપલર મારવામાં આવે છે, થોડી પિન અંદર રહી જાય છે. શું એવું કશું આની અંદર હોય છે? જનરલી કેવું છે કે આમાં સ્ટેપલર એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એની અંદર કોન્સેપ્ટ એવો હોય છે કે જ્યારે ઉપર અને નીચેનો ભાગ પાઇલ્સ માસની ઉપર આપણે સૂચર લેતા હોય છે અને જ્યારે એને ઇન્સર્ટ કરીને દબાઈએ એટલે ફાયર કરીએ ત્યારે ઉપર નીચેનો માસ જે બ્લડ વેસલ્સ પાઇલ્સની આવતી હોય એ કટ થતું હોય છે અને ઉપર નીચેનો પાર્ટ જોડાતો હોય છે. એ એક સ્ટેપલરની અંદર રિંગ હોય છે અને સ્ટેપલ્સ નાના નાના હોય છે, એની મદદથી જોડાતો હોય છે, એટલે એનું નામ સ્ટેપલર પદ્ધતિ આપ્યું છે. યસ, પણ ટોટલી પેઇનલેસ સર્જરી રહે છે રાઈટ પેશન્ટ્સ માટે, અને રિકવરી પણ બહુ જલ્દી હોય છે, વેરી ફાસ્ટ. એ તમારી અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એનું રીઝન છે કે જ્યારે આપણો જન્મ થવાનો હોય છે, મતલબ બાળક બનતું હોય છે, એટલે નીચેનો સ્ટૂલના નીચેનો રસ્તાનો 2 સેન્ટીમીટરનો ભાગ એ આઉટર પાર્ટમાંથી બનતો હોય, એટલે સરફેસ એક્ટોડમ કહેવાય, અને અંદરનો પાર્ટ એ મિઝોડમમાંથી બનતો હોય છે. એટલે આ સરફેસ એક્ટોડમ મતલબ આપણી સ્કિન એ પેઇન સેન્સિટિવ છે, તમને થોડું પણ વાગશે તો પણ પેઇન તમે ફીલ કરશો. અને ઇનર એટલે વિસરલ પેઇન એટલું ના હોય, એટલે 2 સેન્ટીમીટરની ઉપર આ કામ થતું હોય છે. એટલા માટે આ સર્જરી જનરલી પેશન્ટ માટે પેઇનલેસ હોય છે. રિકવરી કેટલા દિવસની અંદર આ સર્જરીની આવતી હોય છે? જનરલી આપણે પેશન્ટને 1 ડે એડમિશન કહેતા હોઈએ છીએ. એમાં સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપીએ એટલે 24 અવર રોકાવું જરૂરી હોય છે, બીકોઝ ટુ પ્રિવેન્ટ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયાની સાઇડ ઇફેક્ટ સ્પાઇનલ હેડેક, મસલ સ્પાઝમ. 24 અવર પછી પેશન્ટ જનરલી ઘરે જાય ત્યારે અમે એ દિવસે એમને ઘરે આરામ કરવાનો, નોર્મલ ડાયટ લેવાની સલાહ આપતા હોઈએ છીએ. થર્ડ ડે એટલે સર્જરી આજે થઈ તો પરમ દિવસથી પેશન્ટ નોર્મલ એમની લાઈફમાં જઈ શકે છે. અચ્છા, તો પાઇલ્સ કે હેમરોઇડ્સની સર્જરી કરાયા પછી માત્ર 3 જ દિવસની અંદર તમે રેગ્યુલર રૂટીન પર આવી શકો છો? એવું નથી કે 15 કે 20 દિવસની રજા લઈને જોબ ઉપરથી કે ધંધામાંથી તમારે બેડ રેસ્ટ કરવો પડશે? જનરલી છે ને કે જે પાઇલ્સની અંદર આપણે આ ટેકનિકથી કામ સારું થતું હોય છે એ પેશન્ટ્સને 15 દિવસ 20 દિવસ કે વધારે ટાઈમ નથી લાગતો. એટલે એ ડિપેન્ડ કરતું હોય છે કે પેશન્ટની એટ પ્રેઝન્ટ જ્યારે સર્જરી માટે આવ્યું ત્યારે સિચ્યુએશન શું છે. ઘણીવાર એવા કેસ હોય કે 12 પાઇલ્સ ફસાઈ ગયા હોય, આપણે કાપવાની જરૂર પડે તો પણ આપણે એવું કાપતા હોઈએ છીએ. અને અત્યારે જૂની ટેકનિકના કમ્પેરમાં અત્યારે એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ આવ્યા છે કે કટ કરીએ તો પણ રો એરિયાને આપણે નાનો કરી શકીએ અને પેશન્ટની રિકવરી ફાસ્ટ કરી શકીએ. એવું છે. તમે હમણાં કપડાં બગડવાની વાત કરી. ઘણા કેસીસ એવા હોય છે કે ફેમિલી ટ્રીપ પર ગયા હોઈએ, વેકેશન પર ગયા હોઈએ અને ઓચિંતા ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિસ્કવર થાય છે કે આવું બ્લીડિંગ થવા લાગ્યું. સીધું પેનિક આવી જાય કે મને શું થયું હશે, રાઈટ? તો એવા સિચ્યુએશનની અંદર જ્યાં સુધી આપણને કે પેશન્ટને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ના મળે ત્યાં સુધી એવી કઈ વસ્તુ યુઝ કરવી જોઈએ જે માર્કેટમાંથી કે લોકલ ફાર્મસીમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ અવેલેબલ થઈ શકે? એવું કોઈ સજેશન આપશો? જનરલી પહેલું સજેશન, જ્યારે પણ પાઇલ્સમાંથી કે ફિશરમાંથી બ્લીડિંગ થશે તો એવું નહીં થાય કે એ એની જાતે બંધ નહીં થાય. જ્યારે પણ ફ્રિક્શન થયું હશે એટલે કોઈ પણ વેસલ કટ થઈ હશે એટલે આપણી બોડીની મિકેનિઝમથી ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ કામ કરતા હોય છે, એટલે એ ક્લોટ કરી દેશે, મતલબ લોહીને બંધ કરી દેશે. તો એવા ડ્યુરેશનમાં કે જ્યારે તમે ડૉક્ટર પાસે ઇમિડિયેટલી નથી જઈ શકતા તો અમુક મેડિસિન પણ આવતી હોય છે જે બ્લીડિંગને કંટ્રોલ કરી શકે, જેમાં ટ્રેનેક્ઝેમિક એસિડ કરીને એક મેડિસિનનું નામ છે, તો એ તમે લઈ શકો. બીજું છે એ સૌથી મોટી એડવાઇસ છે કે એ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં ડાયટ પર સૌથી વધારે ફોકસ કરવું અને હાઇડ્રેશન પર. તમે સોફ્ટ ડાયટ લો, ખીચડી, દાલ રાઈસ, કર્ડ, બટર મિલ્ક અને હાઇડ્રેશન મતલબ પલ્પી જ્યુસીસ અથવા તો ફ્રૂટ્સ. તો એનાથી જે બીજા દિવસનું સ્ટૂલ આવવાનું હશે એ સોફ્ટ કન્સિસ્ટન્સી હશે, તો જે ક્લોટ થઈ ગયો એને ફરીથી ઓપન નહીં કરે અને બ્લીડિંગ નહીં થાય. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું કોઈને બ્લીડિંગ થાય અને ખબર પડે કે મને પાઇલ્સ કે હેમરોઇડ્સ છે, કેટલા ટાઈમ સુધી એ લોકો રાહ જોઈ શકે છે ડોક્ટરને બતાવ્યા વગર? જનરલી જો તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ બ્લીડિંગ થયું તો અને બીજા દિવસે તમને નોર્મલ ફીલ થાય છે, ત્રીજા દિવસે નોર્મલ ફીલ થાય છે, આગળના દિવસોમાં તમે લાઈફસ્ટાઈલ ડાયટ ચેન્જ કરો અને સારું ફીલ કરો છો તો નથિંગ ટુ વરી, તમે ડૉક્ટર પાસે નહીં જાઓ તો પણ ચાલશે. પણ ફરીથી ઇન વીક 10 દિવસ 15 દિવસમાં તમને પાછું બ્લીડિંગ જોવા મળ્યું તો આઈ વિલ એડવાઇઝ કે નિયર બાય કોઈ પણ સર્જન અથવા તો તમારા
કોઈ ફેમિલી ડૉક્ટર હોય એમની સલાહ લઈને ડૉક્ટરને બતાવવું જરૂરી છે. મારો એ જ ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન હતો આપની માટે કે અનટ્રીટેડ હેમરોઇડ્સ કે પાઇલ્સ એ પડ્યા કેન્સરની અંદર કન્વર્ટ થવાના કોઈ ચાન્સીસ કે એવું કંઈ ખરું? નો. પાઇલ્સ અને હેમરોઇડ્સ ફિશરની અંદર એવું બિલકુલ જોવા મળતું નથી. જનરલી ફિશર અને ફિસ્ચ્યુલા વગંદર એ એવી બીમારી છે કે ઘણીવાર એનું પ્રેઝન્ટેશન આ રીતે હોય, પણ અંડરલાઇંગ ડિઝીઝ જેમ કે ઇન્ફ્લામેટરી બોવેલ ડિઝીઝમાં એ કોમન છે કે આવું પ્રેઝન્ટેશન ઇનિશિયલી હોતું હોય છે. જેમ કે બીજી બીમારી છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ, એની અંદર પણ એ પ્રેઝન્ટેશન, પણ પાઇલ્સનું કન્વર્ઝન કેન્સરમાં થતું નથી. ઓકે, હજી એક ક્વેશ્ચન ડોક્ટર સાહેબ તમારી માટે. જ્યારે આઉટસાઇડ પાઇલ્સ હોય છે ઘણાને, કોઈક વખત પેઇનફુલ હોય છે, કોઈક વખત પેઇનફુલ નથી હોતા. બરાબર. જે પેઇનફુલ નથી હોતા, શું એને ટ્રીટ કરવા જરૂરી છે કે યુ કેન લીવ ધોઝ એઝ ઇટ ઇઝ? પાઇલ્સને આપણે એક્સટર્નલ હેમરોઇડ્સ કહીએ છીએ. એક્સટર્નલ હેમરોઇડ એ જનરલી ઇન્ટરનલની સાથે ઘણીવાર પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે. એક્સટર્નલ હેમરોઇડ હોય તમને અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય, નોર્મલ સ્ટૂલ પાસ થતું હોય, એની સાઇઝમાં વધારો ના થતો હોય, તમને પેઇન ના કરતા હોય, તો યુ કેન અવોઇડ સર્જરી. ઓકે. બિકોઝ એક્સટર્નલ હેમરોઇડમાં જનરલી એને કટ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે અને એ કાપ્યા પછી પેશન્ટને પેઇન થાય ને એ થોડું પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય છે. બીજો પ્રોબ્લેમ કે જ્યારે એની અંદર બ્લડ આવીને એમાં ફસાઈ ગયું, થ્રોમ્બસ થઈ ગયું અને એ ક્લોટ બની ગયો અને એ હીલ નથી થતું, મતલબ રિઝોલ્વ નથી થતું, તો પછી ઘણીવાર એના લીધે બહુ પેશન્ટને સિવિયર પેઇન થતું હોય, બેસી ના શકતા હોય, એવું થતું હોય છે. ત્યારે થ્રોમ્બસ રિમૂવ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે અથવા તો હેમરોઇડને પણ રિમૂવ કરવાની જરૂર પડી શકે. પ્રેગ્નન્સી દોરાન ઘણા પેશન્ટ્સની એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે એ લોકોને પાઇલ્સ ડેવલપ થાય છે. ઘણી લેડીઝને ખબર પણ નથી હોતી આ વસ્તુ શું છે, કેમ કે લાઈફની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ થાય છે. એ લોકોએ શું દવા લેવી જોઈએ અને એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે? આ કોમન પ્રોબ્લેમ છે. જ્યારે પણ ફિમેલ પેશન્ટ અને પ્રેગ્નન્સી સાથે આવતા હોય ત્યારે હું તમને એવું કહીશ કે એક પ્રેગ્નન્સી ડ્યુરેશનમાં 90% ફિમેલ્સ, એવું સમજીને ચાલો, નોટ એવું કે 100% બધાને થાય, બટ એટલી ફિમેલ્સ એકવાર આઈધર ફિશર ઓર પાઇલ્સ ફેસ કરતા હશે. એના મલ્ટિપલ રીઝન છે. બિકોઝ હાઇડ્રેશન ડિવાઈડ થઈ જાય, બેબીને પણ ફીડિંગ નરિશમેન્ટની જરૂર હોય, તમારે ફીડિંગ ચાલતું હોય, બીજું અમુક મેડિકેશન ચાલુ હોય જે કોન્સ્ટિપેશન કરાવતી હોય છે, જેમ કે આયરનની મેડિકેશનના લીધે કોન્સ્ટિપેશન થાય, હાર્ડ સ્ટૂલ પાસ થાય, ફ્રિક્શન થાય, બીજું પ્રેશર, બેબીના પ્રેશરના લીધે રેક્ટમ પર જ્યારે પ્રેશર આવતું હોય એટલે એ પાસ કરવામાં ડિફિકલ્ટી થાય, એટલે છોલાવ મતલબ કે ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે. તો એવા ટાઈમે ઇનિશિયલી ડોક્ટર્સ જે ગાયનેકોલોજીસ્ટ પણ એમને એડવાઇસ કરતા હોય છે કે મેક્સિમમ હાઇડ્રેશન, હાઈ ફાઈબર ડાયટ લેવો, પ્રોટીન ઇન્ટેક પણ વધારે રાખવો. એક એની સાથે સાથે તમે લિક્વિડ કન્ટેન્ટ જે જનરલી આપણે 2-3 લીટર દિવસમાં લેતા હોય તો એને એડિશનલ 4-5 લીટર સુધી તમે ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો. અને મેડિસિનની વાત છે તો કેટલીક સ્ટૂલ સોફ્ટનર સિરપ્સ આવતી હોય છે જે સેફ હોય છે પ્રેગ્નન્સીમાં, એ પણ લઈ શકાય છે. અને બીજું છે ઇસબગુલ, એ બહુ જ સેફ અને એ મેડિસિન નથી, ઇટ ઇઝ સપ્લિમેન્ટ, ફાઈબર સપ્લિમેન્ટ છે. તો એ કોઈ પણ એડલ્ટ વિધાઉટ એની હેઝિટેશન લાઈફ ટાઈમ લઈ શકે છે. એમાં કોઈ પણ હેબિટ પડવાનો ચાન્સ કે આંતરડાને નુકસાન થવાનો ચાન્સ નથી. ઘણા લોકોને એવી આદત હોય છે જ્યારે સવારે ટોયલેટ પોટ પર બેઠા હોય છે તો મોબાઈલ ફોન લઈને સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય છે. શું એ હેલ્ધી હેબિટ છે કે નહીં? એ બિલકુલ હેલ્ધી હેબિટ નથી. બિકોઝ એક કહેવત છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ કામ કરતા હોય તો તમારું માઇન્ડ એ કામમાં બિઝી હોવું જોઈએ. એટલે સ્ટૂલ પાસ કરવું, ડિફિકેશન કરવું એ પણ એક પ્રોસેસ છે. તો એ ટાઈમે 100% તમારે એ હેબિટને અવોઇડ કરવી જ જોઈએ. એનાથી તમારા ગટ બ્રેન એક્ટિવિટી પર અસર થતી હોય છે અને એના લીધે આગળ જતાં થોડા ઘણા પ્રોબ્લેમ થવાની શક્યતા હોય છે. એવું નહીં કે બધાને થાય અને એવું નહીં કે બધાને ના થાય, બટ એટલીસ્ટ એનાથી તમારું માઇન્ડસેટ ક્લિયર થાય છે કે તમારી હેબિટને તમે ઇમ્પ્रूव करो तो ये तुम्हारी हेल्थ माटे आगे जता सारू रहेगा. तो दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट यहाँ पर ही खत्म होता है. मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और आभार मानना चाहूँगा शालीन हॉस्पिटल और खास करके हमारे मित्र कह सकते हैं आप डॉक्टर हेमिक चंद्र पटेल का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी इस पॉडकास्ट को करने के लिए और पाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद.